द्वितीय यज्ञ ना हूँ ऋषि यज्ञ। आमे जो कथा कहूचु आमे जो भाषा रखुचु ए भाषा ए कथा आमर नुहे मुनि ऋषि माने आम पई ए भाषा ए सब देकी जाइछंती। ए कथा ए भाषा ए शब्द शास्त्र सब जाको मुनि ऋषि माने दैछंती। सेही मुनि ऋषि मानको कृतज्ञता जणैबा सकाशे सेमानको उद्देश्य जो यज्ञ करा जाय से यज्ञ ना होची ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ रे आमे प्रतिदिन संध्या रे हो बा सकाळ हो अंतत स्वाध्याय करबा दरकार, पढ़िबा दरकार। पाठ किछि पढ़िबा कि पाठ ना भागवत हो, पुराण हो, शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, किछि ना किछि गीता हो पढ़िबा दरकार। आम घरे भागवत बही रामचरितमानस बही पूजा हुअंती ना पढ़ा हुअंती? आम घरे रामचरितमानस, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद भागवत महापुराण ये सब पूजा हुअंती ना पढ़ा हुअंती? बड़ बड़े पढ़ा होथिबा घर कम थिबो, पूजा होथिबा घर बेसी थिबो। आपण माने जेतेक भी एठी अछंती खराब रे ग्रहण करिबेने कथा। केते जण हम संध्या भागवत पढ़थिबा बेलो काई हो बाबाजी तमे सिना मठ बाटे रहले त भागवत पढ़ले हमको बेलो काई कोठी अछि हम बेलो भागवत पढ़िबो ना गीता पढ़िबो ना कोन पढ़िले बा कोन हेइ जीव सेगुडा सब ए कोन हेइ जीव त हमको विपद रे पकाए। कृतज्ञता जणाइबे गणेश बाबा को जे कि तांकर गोटे भागवत गोष्ठी करिसंती एवं चारियाडे विभिन्न जगह बुली करी से भागवत पारायण करथि पढुसंती। ए तो सौभाग्यर कथा, ए तो बड़ा आनंदर कथा। एही कार्यक्रम रे एही भली स्रोतरे आमे शामिल होबा कथा, किंतु आमे सेथिर भी विरोध हे जाउछु। कोन भागवत पढिबी, कोन गीता पढिबी ना। एही भली शास्त्र पुराण अध्ययन करबा द्वारा आमे ऋषि यज्ञ करबा बा ऋषि को मुक्ति हे पारिबा। अन्य एक यज्ञ होउची भूत यज्ञ। आमर जो शरीर तैयारी हेछि ए शरीर सकाशे पांचटा उपादान अछि, पांच भूत रहिछि। से पांच भूत के हेले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। ए पांच उपादान रे माटी, जल, पवन, आकाश, अग्नि ए पांच उपादान रे ए शरीर गढ़ा हेछि। ए शरीर जणु गढ़ा हेछि आमे एही पांच भूतों को उद्देश्य कृतज्ञता ज्ञापन कर यज्ञ विधा कहा जाए। ता व्यतीत जो अन्य जीवजंतु माने आम पाखरे अछंती, आम चारि पाखरे अछंती, सेमानक उद्देश्य आमे किछि खाद्य भी अर्पण करबा कथा। जीवजंतु मान तो किछि टंका पैसा इत्यादि मागु नाहंती, सेमाने किछि खाद्य मागिबे, खाद्यर आवश्यकता अछि। आमे तो जो परिवेश सृष्टि कलेनी, रास्ता करबा ना रे हजार हजार गछ काटुछु, शिल्प करबा ना रे हजार हजार गछ काटुछु। केबे भाबिछु ए चढ़ी गुडा कोठी रहिबे? जो फल को खाई से बंचुले, गछ काटिदेला पर जो फल को खाई से बंचुले से बंचे केमिति? आमे आमर उन्नति करबा ना रे हजार हजार जीवंकर जीवन मध्य लोप कर दउछु, नष्ट करू से मानक जीवन। गोटे गछ लगे गोटे गछ जे तैयारी होची माने से शह शह वर्ष धरिक ठिया होची ना, 50 60 70 वर्ष धरिक गोटे गछ ठिया होची। आमे भांगिला बेलको गोटे मुहूर्त लागुन शेष कर दउछु। या द्वारा आमे निजर क्षति करबा सहित अन्य जीव मान को हत्या करुचु, विनाश करुचु। तेणु अन्य जो जीव मैंने अच्छा, कुकुर कहतु, गाई कहतु, अन्य जेकोसी जीवजंतु अच्छा, आम भाया कौन से चुली अच्छी ना चाल अच्छी किसी ना ना, से उद्देश्य तो आम खावा पीवा दबा ना। भगवान जदि आमको किसी आम हाथ में
କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସଦ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। 4 ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୋଝ। ଏକ ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ। 2 ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ, କୁକୁର ବୋଝ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ କୁକୁର ବୋଝ କି ଭାଇମାନେ? ଆମ ପାଇଁ କୁକୁର କ'ଣ ବୋଝ କି? ନା, କୁକୁର ଦାମ 80,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳିବ। ଗାଈଟା ଦାମ 3,000 ବି ମିଳିଯିବ। ଗାଈଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁକୁରକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛେ, ସହର ମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଘର କରିଛନ୍ତି କି ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଠା ସବୁ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ସେମିତି କଲେଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଥିବ, ଘରେ ଅଧିକାର ଥିବ, ରହିବାର ଅଧିକାର ଥିବ କୁକୁରର, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା ତମେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଖୋଜୁଛ କ'ଣ? ଗୋବର। ସେ କୁକୁରର ମଳକୁ ନେଇକି ତମେ ପୂଜା କରୁନ? 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛ, କର ତା ପାଇଁ। ନା, ମୁଁ ରଖିବି କୁକୁର, ଖୋଜିବି ଗାଈ, ରଖିବି କୁକୁର, ଖୋଜିବି ଗାଈ କ୍ଷୀର। କୋଉଠୁ ଆସିବ କହିଲେ ହତଭାଗା? କି ବୋକା କଥା ଆମେ କରୁଛେ। ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନସିକତା ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି, ଯିଏ ବି ଗାଈ ରଖିଛି, ତମେ ଯଦି ରଖି ନ ପାରୁଛ, ଯେ ଗାଈଟି ରଖିଛି ସେ ଗାଈ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର। ତାକୁ କହିଲେ ଗାଈ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଦିଅ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅ, ତମ ଧନରୁ ଦିଅ କିଛି ତାକୁ। ନା, ତାହା ହବନି। ତା ଗାଈକି ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ବଢିଆ କଥା। ତା ଗାଈକି ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଭଲ କଥା କହିବ। ହଁ, ଏମିତି ତ କଣ? ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି ଏଇଆ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଆମେ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ପିତୃଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆମର ଏମିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ନୁହେଁ? ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ବୋଝ ଦେବତା। ଘରେ ଠାକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ଘରେ ଠାକୁର ଥିବେ, ବୟସ୍କ ପିତାମାତା ଥିବେ, ଆଉ ଗାଈ ଥିବେ। ଇଏ 3 ଜଣ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ। ଯଦି ପିତାମାତା ତ ରହିଲେ, ସେ ଅଡୁଆ ନ କହିଲେ ଭଲ କ'ଣ? ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତମକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି 1000 ଥର ନେଇଥିବେ, ସେ କଥା ଆମର ମନେ ପଡିବନି। ଥରୁଟିଏ ତାଙ୍କ ବୋଝ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବି, ବାପାଟା କ'ଣ ବୋଝ ହେଇକିରି ଅଛି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ବସୁଛେ। ଥରୁଟି ଆମେ ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରେ ନା ମଣିଷ। ଯେତେ ଯେତେ ଋଣ କରିଥାଉ, ବାପା ମାଙ୍କର ଋଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା, ବୀରବଲ ଆଉ ଆକବରଙ୍କର କଥା। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବୀରବଲ ବୋଲି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦିନେ ବୀରବଲ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ତୁ ମତେ କେତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛୁ, କେତେ ପାଠ ପଢେଇଛୁ। ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମା, ତେଣୁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ, ତୁ ଏବେ ଯାହା କହିବ ତୋ ଋଣକୁ ମୁଁ ଶୁଝିଦେବି। ମା କହିଲେ, ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଠିକ ଅଛି। ଋଣ ତ କେହି କେବେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଋଣ କେହି କେବେ ଶୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଶୁଝିବାକୁ କହୁଛୁ ବୀରବଲ, ତାହେଲେ ଶୁଝେଇ ଦେ। ନା, କେମିତି ଋଣ ଶୁଝିବି ମା? ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆଣିକି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ମା କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାତି ତୁ ସମୟ ଦେ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବା ହେଇଯିବ। ବାସ୍। କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ବୟସ୍କା ମା ଶୋଇଛି ଖଟ ଉପରେ, ପୁଅ ଶୋଇଲା ତା ପାଖରେ, ବୀରବଲ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୀତ ରାତି, ଏମିତି ଯେମିତି ଥରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଶୀତ ରାତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାଇଛି, ପଚାରିଲେ। ମା କହିଲେ, ଧନରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାସ୍। ବୀରବଲ ଉଠିଗଲେ, ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ପିଇଦିଏ। ମା ପିଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପିଇକିରି ଆଉ ପାଣି ସକ ରଖିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଉ ପିଇ ପାରିବେନି। ଢାଳିଲେ। ବୀରବଲ ଗଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ପାଣିକି ଦେଇକି ଢାଳିଦେଲେ। ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଡାକିଲେ ମା। କହିଲେ, ଧନରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁନି। ବୀରବଲ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲେ, ଉଠିକିରି କହିଲେ, ହଉ, ଦେଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଟିକେ ନାକୁ ପିଇଛନ୍ତି, ଢାଳିଦେଲେ।
तृतीय थर पुणी कहले धनरे निद लगे आसी बीरबल को धनरे टिके पानी दरकार ना तू कौन एकाथरे पी पारुन पानी बा एते थर मागुचु हो ने देले तृतीय थर पानी देले माँ जानी जानी के से पानी ग्लास टिके ढाली देले जानी के ढाली देले शीत होची तू पानी ढाड़ी देलु मु तले शोईची तू खट पर शोईचु पानी गुडा को बो पर पड़ला ढाड़ी देलु हो ठीक अछि एमि 4-5 थल कला पड़ले जेतेले बीरबल उनकर माँ पानी की ढाली दी शीत राति पानी ढाली ही जाइए चित्कार कर उठे मारिबा अवस्था को पड़े कहले तू गोटा जानी शुणी कर मत शोई दौनु गोटे दिन तू रात तो पाखे शोई जे मत अनिद्रा कर शोई दौनु रागिल को लगे से ही पांता पहरे आसुची बीरबलकर माँ कहले धनरे तू गोटाए राति एते रागी जाऊचु तते राति राति धरिक मु अनिद्रा हेची केते गुओ मुत तोर करिची केते परिश्रा करिची थरे भाबिछु तू को मत चिंता करिछु केते राति मु सोईची अनिद्रा हेची तो सकासे तते केबे फोपाडी देची बरम पोछि देची मो लुगा ओदा हेची मो कोन तो ओदा हेची तते पोछि देची ना तो देह को झाड़ी देची ना मो छुआटा को मल्लगा तो पे रखिथि लुगापटा साइड के तते खोड़ी देबी मु से ओदार सोईची सिना कि थरुटी तो मु तते विरक्त हेनी तू गोटाए राति मात्र शो शो एते विरक्त होचु तू मारो ऋण कौन सुझीबु बापा मां ऋण के भी जीवन सुझी पारते ना आमे आज भगवान के दौचु बापा माँ जदि दरमा पाउथिबा पेंशन पाउथिबे तार से बापा माँ हमर प्रिय दी भाई भाई कजिया लगे सी कह मु माँ को रखी मु बापा को रखी सी कह मु बापा माँ को रखी कारण कौन से पेंशन पाउछंती एवं भत्ता पाउछंती जदि भत्ता सरकार न दियंता पेंशन न पाती तार से बापा माँ मध्य हमर परित्यक्त होकर रहि जाथांती को अवस्था में पहुंचुचे पितृऋण को पितृयज्ञ होची पितृमातृयज्ञ होची अंततः बापा मां को पूजा करबा दरकार अरे जीवन में आउ काहा को भूलबा न भूल समस्त को भूली जावा दरकार किंतु माँ बापा को केबे भी भूलिबा उचित नहीं जो दिन आमे माँ बापा को भूली जाइए से दिन हमर मृत्यु हो जाइए बोली बुझलियो भूली जाओ पछे आउ काहा को भूल नहीं केबे माँ बापा भूली जाओ पछे आउ कहाकू भूल नहीं केबे माँ बापा को भूल नहीं केबे माँ बापा भूली जाओ पछे आउ कहाकू भूल नहीं केबे माँ बापा भूल नहीं केबे माँ बापा काढ़ी दियो पछे आउ काहाकू गाड़ी दियो नहीं माँ बापा गाड़ी दियो नहीं माँ बापा सारा राति केते अनिद्रा हे बढ़ाई अछंती उपास रही सारा राति केते अनिद्रा हे बढ़ाई अछंती उपास रही लुह दियो पछे आउ काहाकू लुह दियो पछे आउ काहाकू लुह दियो राही माँ बापा लुह दियो नहीं माँ बापा आउ काहाकू भूली जाओ पछे बापा माँ को केबे भी भूलिबा उचित नहीं माँ माने बाबा माने जो बंधु जदि थांते हुए तो ये निवेदन से मानको भी रखि थांती जदि भी काने पड़ो ये निवेदन रखी किसी ना सकाल उठी बापा माँ पाद थे छुई दियो बापा माँ पाद तले थे मुंडिया मारी दियो पाखरे बापा माँ नहांती तो दूर रे थे भी से जगह स्मरण कर बापा माँ को उद्देश्य प्रणाम टे कर जीवन बदल जी को ठाकुर पाखक जीवार आवश्यकता ना प्रथम बापा प्रथम माँ ये दी जन तो आम बड़ देवता से पिला बेल आमको शिखे दिगला गुरु ब्राह्मण पिता माता सभी आमर देवता गुरु ब्राह्मण पिता माता एम आम देवता भाई
ଆରେ ଆମେ ଏ ଦେବତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦେବତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡୁଛି କି ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପିତୃମାତୃ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପିତୃମାତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ବି ନ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ରାଗିବାନି। ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଗଲେ ଆମେ କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭାରି ଭଲିଆ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଟା ମତେ ଚଳେଇ ଦଉନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ଦଉନି। ଦୋଷ ହଉଛି କାହାର? ପତ୍ନୀର ଦୋଷ ହଉଛି ନାହିଁ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପିତୃମାତୃ ଯଜ୍ଞରୁ ବା ପିତୃମାତୃ ଋଣର ମୁକ୍ତି ହେବା ସକାଶେ ଅନ୍ତତଃ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଥରୁଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା। ଆଜି ବି ଯାଇକି ଯଦି କେହି ବି ଥରୁଟିଏ ଯାଇକି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା, ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିବେଦନ ରଖିଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବାବା, ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବରଂ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଥରୁଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାପା ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଦେବତା, ତମେ ହଉଛ ଦେବତା, ତମେ ହଉଛ ମୋର ମା, ତମେ ହଉଛ ଦେବତା। ଏଇ କଥାଟି ଥରେ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ ନା, ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହୁଏତ କିଛି ହିଁ ନଥାଇପାରେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅବହେଳା କରୁଛେ। ବାପା ମାଙ୍କ ସକାଶେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସକାଶେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ, ବୋହୂ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଶୁ ଭଳିଆ ବୋଧେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଛୁଆ ସିଆଡ଼େ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡ଼େ ରହିବ, ପିଲା ସିଆଡ଼େ ରହିବ, ସବୁ ଯାକ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଘରେ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଜଗୁଆ ହେଇକି ହୋମଗାର୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା ଭଳିଆ ଥିବେ। ହତଭାଗ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କି ପାଠ ତମେ ପଢୁଛ, କି ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ନ ଅନେଇ ପାରିଛ, ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଲିଖି ରଖ ଏଇଠି, ଜୀବନରେ ହଜାର ରୋଜଗାର କର, ହଜାର ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅ, ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ନ ଅନେଇଛ। ଦୂରରେ ବି ଥାଅ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ଅନ୍ତତଃ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ରଖ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ଯୁଗରୁ କୋଉ କାଳରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମ ସକାଶେ ଏ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁ ପଛ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ବା ନୃଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା, ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଅତିଥିକି କ'ଣ କରୁଛେ କହିଲେ? ଅତୀତରେ ତ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି କେହି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବତ ମିଶ୍ରି ହଉ, ଚିନି ହଉ ଗୋଳିକିରି କାଗଜ ଲୁଣ ପକେଇ ସର୍ବତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି? ସର୍ବତ ଦିଆ ହଉଛି। ହଁ, ବଢିଆ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଯାଅ, ଖୋଲି ଆଣି ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସବୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପିଆଇ ଦିଅ। ଆଉ ଘରେ ଆଉ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି କଥା ହବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଇଡିୟଟ ବକ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ସେଇଟା ଇଡିୟଟ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ ନା, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଲଗାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟିଭି, ଟେଲିଭିଜନ। ବାସ୍ ତାରି ପାଖରେ ବସ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚା ଚାଲିଲା, ସମୟ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଅଛି କି? ଏବେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ, ସେବା ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ମନି ଡିଜିଟାଲାଇଜ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବି ଆମେ ମାତି ଯାଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଅତିଥି ସେବା କ'ଣ କରିବା? ଅତିଥି ଯଦି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବ କଥା ନୁହେଁ ନା। କାହିଁକି ନା, ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ତମେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ରଖିନ, ଯଦି ଅତିଥିଙ୍କୁ ତମେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତମ ଘରରୁ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେତ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡ଼େ, ତା ଧନ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡ଼େ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, মধু গড়ুছি মকরন্দ। জাগরু অতিথি বাহুড়ে, তা ধন প্রেত মুখে পড়ে। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, মধু গড়ুছি মকরন্দ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ଆମର ଘରଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର
ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକରି ଏଇ 5 ଯଜ୍ଞକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଫଳ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହଉ। ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରୁ ଆମ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ବି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆମ ଭୋଜନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ନାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆପଣ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ପୁରା ନିରାମିଷ ଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ବ ପଡ଼େ, ବଡ଼ କଥାଟେ କହିଲେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାର୍ଗଶିର ମାସ କହିଲା ହେବ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ହଉଛି କୋଉ ପୁଣ୍ୟରେ ଗଲା କହିଲ? ପଞ୍ଚୁକଟା ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତମେ ଭସେଇ ଦେଲ। ଅସ୍ତୁ।